मान रसरसारंभी बंशीवट तटस्थित कर्षण वेणुसनर गोपी गोपीनाथ श्रीहस्तन वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। अथो नत्वमन्त गुरुन् भागवतार्थदान् देशान् जगद्गुरुन् नत्वा ततो जय मुदिरे। जय सपरिकर श्री गुरु गौरांग गंधर्वा गोविंद सुंदर पद्मनाभस्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णदास कविराज रसिक भक्तमाज जिह कइला चैतन्य चरी गौर गोविंद लीला शुनिते गले शिला ताहाते ना हইল मोर चित। गौर कथा पयराशी कृष्णदास ताहे भासी आनी आछे अमृतेर धार सेई काव्य सुधा पाने वैष्णव शीतल प्राणे आर पीते चाहे बार बार। दुर्गमे पथि में अंधस्खलत पादगते सकृपा जस्ति दानेन संत संत अवलंबनम। मोर माथे पदधरी करह प्रकाश प्रसाद निर्विघ्ने चैतन्य पाव करो आशीर्वाद। संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोधादिनक्रम करहि कबलिकितस्य दुर्वासना निगरितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबन। चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबन। वंदे नंद विजयश्रीना पादरेणुम अभिक्ष्णश जासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। कहिबार कथा नहे कहिले केह ना बुझे ओइछे चित्र चैतन्येर रंग সেই সে বুঝিতে পারে চৈতন্যের কৃপা যারে হয় তার দাসানুদাস সঙ্গ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থ লিখতে গিয়ে বলছেন এই কথা বলবার কথা নয়, বললে কেউ বুঝবে না। আবার বলছেন সেই সে বুঝিতে পারে, পরে বলছে না পারে, কে কেউ পারে যার উপরে চৈতন্যের কৃপা হয়েছে। কেমন করে? হয় তার দাসানুদাস সঙ্গ, যারা চৈতন্য ভক্তগণের দাস অনুদাসের সঙ্গ করেছেন, সঙ্গের মাধ্যমে তারা চৈতন্য কৃপা লাভ করতে পারবে এবং তারাই বুঝতে পারবে। আবার বলছেন জীবা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সে কি অদ্ভুত চৈতন্য চরি গৌর গোবিন্দ লীলা শুনিতে গলে শিলা তাহাতে না হইল মোর চিত। জীবা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি জানিবে রসে রীতি
सुनिलेई है बड़ हित, सुनलेई भालो है, मंगल है। हम लोग चैतन्य में तो कृष्ण कविराज ने कहा ये समझने का कथा नहीं है। फिर चैतन्य रंग लीला ऐसा है हम लोग समझ में नहीं पाएगा। फिर बड़ा है नहीं, वही समझेगा जिसको ऊपर चैतन्य कृपा होगा। कैसे? उनका दास अनुदास संग, उनका दास अनुदास, दास का दास, उसको अनुदास कहा जाता। ऐसा चैतन्य भक्तगण का संग में हम लोग को चैतन्य कृपा जब हम लोग पाएगा, मिलेगा हम लोग को, उन लोग ये सब समझेगा, दूसरा नहीं। आगे अभी अगेन फिर बोल रहा है ये बना ही बुझे के हो। हम लोग जो सुन रहे सब हमको समझ में नहीं आता, किंतु सुनते सुनते सुनकर जब हम लोग का कृष्ण में भक्ति आ जाएगा, कृष्ण उपजीव प्रीति, चैतन्य कथा जब हम लोग सुनेगा, सुनते सुनते कृष्ण में, कृष्ण को हमको भक्ति आ जाएगा, प्रीति आ जाएगा। जानिबे रसी रीति, रस में शांतो दास्य सखो वात्सल मधुर एटसेट्रा, ये सब समझ में आएगा। सुनले ही है बड़ ही, सुनने से हित हुआ। ये कथा सुनने से, समझने का दरकार नहीं, सुनने से हित हुआ। सुनते सुनते हम लोग समझ भी, उनका कृपा होने से समझ जाएगा, समझ लेगा। चैतन्य लीला अमृतपुर, कृष्ण लीला शुकुरपुर, दुहे मिली है सुमाधुर्य। साधु गुरु प्रसादे ताहाजे आस्वादे, से जाने माधुर्य प्राचुर्य। चैतन्य लीला अमृतपुर, अमृतपुर माने जैसा राबड़ी का माफी, और कृष्ण लीला उसमें कौरपुर कैंफर, दोनों मिलने से और टेस्ट ज्यादा हो जाता है। अभी साधु गुरु प्रसाद में, साधु गुरु का मुख से, प्रसाद में उनका मुख से जो इसको आस्वाद करेगा, से जाने माधुर्य प्राचुर्य। वही माधुर्य में मधुरता, स्वीटनेस, so much sweetness is there. Prachurya means unlimited, prachur, a lot. Sweetness, he will know. So, sadhuguru prasade tahaje आसे से जाने, he will know, कोई जानेगा इनका sweetness, माधुर्य, मधु माधुर्य, प्राचुर्य, so much, unlimited, opulent. So, this is Chaitanya Charitamrita. Svetang Svetang Nityam Gyatang Gyatang Muda Chintatang Chintatang Bhakta Chaitanya Charitamritam. Svetang Svetang Nityam, Nityam लोग को सुनना, नित्यों को गाने होगा, नित्य चिंता करने होगा। ऐसा ही कृष्ण कविराज का अभिलाष व्यक्त किया है। काल में सुबुद्धि का बात, सुबुद्धि राय का बात कुछ बोला था, अब बोल हम जब दिन में तो रेस्ट नहीं होता, तो रात में जब बैठा नींद आ जाता है, किंतु शाम को दोपहर को थोड़ा रेस्ट लेने से ऐसा नहीं होता। जब काम में इतना जो गया बाहर
होता नहीं। तो आज इच्छा भी करते रहे, समय तो थोड़ा है किंतु सोने का दिन में टाइम कितना, काम खत्म नहीं होता। किंतु इसलिए हमको ये तो सब रिकॉर्डिंग करता है, हमको शर्म आता है, हमको टायर्डनेस आ जाता है। सुबुद्धि राय की बात बहुत सुंदर, काल में हम पढ़ा है किंतु अच्छा से नहीं हम। सुबुद्धि राय ছিলেন এই গৌড়ের রাজা। আবার আজ বলছি ভালো করে, আপনারা মনে রাখবেন। হুসেন শাহ তখন তার আন্ডারে কাজ করতেন, রাজকাজ কর্মচারী ছিলেন। তো কোনো একটা কাজ ঠিক করে করতে পারেন নাই বলে সুবুদ্ধি রায় তাকে চাবুক মেরেছিলেন, তার চাবুকের দাগ পিঠের মধ্যে রয়ে গেছে। এর কিছুকাল পরে আবার হুসেন শাহ নবাব হয়ে গেলেন, সুবুদ্ধি রায় তার আন্ডারে চলে আসলেন। এখন তার সেই পিঠে চাবুকের দাগ দেখে বেগম হুসেন শাহ বেগম জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আপনার এই দাগ? তখন হুসেন শাহ বলল, সুবুদ্ধি রায় আমার উপরে ছিল, তিনি নবাব ছিলেন, আমি ভুল করেছিলাম, আমি কাজে ঠিক করে করি নাই, আমাকে রেগে আমাকে শাস্তি দিল। শুনেই বেগম বলে, না আমি এটা মানতে পারছি না, এখন ওকে তুমি মেরে ফেলো, ওকে তুমি মেরে ফেলো। সুবুদ্ধি রায় মারিতে কহে রাজার স্থানে, সুবুদ্ধি রায়ের মারিতে কহে, তাকে মারবার জন্য বললেন বেগম। কিন্তু হুসেন শাহ বললেন, না না নাকি তাহারে मारिब राजा कहे अमर पुष्टा राय है पिता। वो हमारा समझा है सुबुद्धि राय ये बांग्ला का राजा था, नवाब था। हुसैन शाह उनका अंडर में था। कोई टाइम कोई राजकर्म काज वो ठीक से नहीं किया तो सुबुद्धि राय उनके चाबुक गुस्सा चाबुक मार दिया, उसके दाग रह गया। कुछ टाइम बाद जब हुसैन शाह राजा हो गया, नवाब हो गया, बांग्ला का नवाब, सुबुद्धि राय उनके अंडर में चला गया तो बेगम हुसैन शाह देखा है दाग, कहा है दाग, हुसैन शाह बोला हम गलती किया था इसलिए हमको शास्ति दिया है, पनिशमेंट दिया है। तब बेगम नहीं हम नहीं सह्य करेगा, तुम उसको अभी मार डालो। हुसैन बोला नहीं क्या कैसे संभव, हमारा पिता का माँ पिता हमको पालन किया था, अभी हम उसको मार डालेगा, कैसा बात है? नहीं नहीं ये ठीक बात नहीं है। तो उनका स्त्री कहे जाति लह यदि प्राणी ना मारिबे ताहले जाति नष्ट करे दाओ। राजा कहे जाति निहार नहीं जीवे। राजा बोलছে যদি আমি জাত নষ্ট করি সে আর বাঁচবে না, আমি মরে যাব। স্ত্রী মরিতে যাহে রাজার সংকটে পড়িল। স্ত্রী मरते चाहे राजा संकट। अब इसी गुस्सा हो गया तो हम मर जाए, हमारे बात नहीं सुनने से। तब करुआर पानी राय तार मुखे देवाई करुआर पानी जे पात्र मुसलमान दिए जल থাকে मुसलमान दिके जल पात्र माटिर कलर पात्र সেই করোয়ার জল হিন্দু খেলি তার জাত নষ্ট হয়ে যায়। তখনকার দিনে তো তাই করে দিলেন, বাস জাত চলে গেল। তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাইয়া वाराणसी आइला सब विषय छाइया। तब वाराणसी में आया सुबुद्धि राय। और अभी वाराणसी पंडित का जाएगा है ना,
प्रायश्चित्त पुछिला केह पंडितेर गणे ताहा कहे तप्त घृत खाइया छाड़ो प्राणी। पंडित लोग के पास पूछा हमारा क्या प्रायश्चित है, प्रतिकार है? हम मुसलमान का घर में पानी खा लिया, हमारा जात नष्ट हो गया। तब पंडित लोग क्या कहा, तब तो घी तो खाइए छाड़ो प्राणी, गरम घी पान करके खा के तो मर जाओ। ऐसा क्या हो गया? यही नहीं अल्प दोष शून्य रहीला राय करिया संसार। जब दूसरा कोई आदमी बोल रहे ना, नहीं उनका दोष थोड़ा है, ज्यादा कुछ नहीं है। इतना बड़ा शास्त्र तो कोई दरकार नहीं है। तभी महाप्रभु वाराणसी आईला तारे मिली राय आपन वृत्तांत कहिला। उस महाप्रभु वाराणसी आया, वाराणसी में बनारस काशी जा। तभी महाप्रभु वाराणसी आईला तारे मिली राय आपन वृत्तांत कहिला। प्रभु कहे यह होते जाओ वृंदावन निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। धाम में, वृंदावन धाम में तुम चला जाओ। और निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन, कंटिन्यूअसली कृष्ण नाम संकीर्तन वृंदावन जाकर। एक नामाभासे तुम्हार पाप दोष जाबे, आर नाम लইতে कृष्ण चरण पाइबे। आर कृष्ण लইতে कृष्ण साने स्थिति महापातक रहे प्रायश्चित। महाप्रभु रेमेडी क्या है? नाम का आभास में तुम्हारा पाप चला जाएगा। आभास क्या है? सूर्य उदित तो नहीं हुआ तभी लाइट आ गया, इसको बोलते आभास। नाम आमी করছি হচ্ছে না অপরাধ, যখন অপরাধ শূন্য হয়ে কিছুটা নাম হবে, নামের নামটা প্রকাশ পাবে, তখন নামাভাস হতে পারে। নামাভাসে পাপ দূর হয়ে যাবে। এক নামাভাসে তোমার পাপ দূর যাবে, আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে। एक नाम से, एक नाम आभास से पाप सब भाग जाएगा। दूसरा नाम से कृष्ण चरण तुम्हारा मिल जाएगा। और कृष्ण होते कृष्ण से चिति, और जो कृष्ण नाम करेगा उससे कृष्ण का पास चला जाएगा। और महापातक यही प्रायश्चित, महापातक दूसरा जो बहुत पापी है उनका ही प्रायश्चित। पाइया गराय वृंदावन चुनिला, प्रयाग अयोध्या में मेरे शरण में आएगा। तब सुखदी राय प्रयाग अयोध्या घूम के नैमिषारण्य में आया। कत दिवस राय नैमिषारण्य रहिला, प्रभु वृंदावन रही प्रयाग जाइला। मथुरा से राय प्रभु वार्ता पाइल, प्रभु लाग ना पाइया मने बड़ दुख हईल। शुष्क काष्ठ आनी राय बेचे मथुराते 5-6 पैसा হয় এক এক বোঝাতে। শুরুতে রাজ এক সময় ছিল রাজা, আজ সে কাঠ কেটে শুকনো কাঠ জঙ্গলে বোঝা বেঁধে বেঁধে বিক্রি করছে। বৃন্দাবনে বাস করছেন বৈরাগ্য যুক্ত হয়ে, হরিনাম করছেন, আর খাবার দাবার তো সংসার করতে হবে, কাঠ বিক্রি করছেন। শুষ্ক কাষ্ঠ আমি রায় বেচে মথুরাতে 5-6 পয়সা হয় এক এক বোঝাতে। আপনে রহে 1 পয়সা চানা চাবাইয়া। চানা মানে কাল জিজ্ঞাসা করছেন কি জানা? ছোলা। চানাকে চানার ডাল বলে,
পূর্ববঙ্গে চানার ডাল, আমরা চানা ছোলা, আবার বুটের ডালও বলে, বুট বলে পূর্ববঙ্গের ভাষায়, বুটের ডাল, আর চানার ডাল বলে, চানাচুর বলে না, চানাচুর, এই চানা। আর পয়সা বানিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া, দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভজন, গৌরী আইলে যদি ভাত তৈল মর্দন। বৈষ্ণব দেখলে যা বিক্রি করেন, যদি বৈষ্ণব সেবাও করেন। দধি, গরমকালে করে দধি খেতেই হবে বৃন্দাবন, দধি ভালো পাওয়া যায়। ভাত বাঙালি খাবো, গৌড়িয়া আসলে তাদেরকে দধি ভাত, ভাতটা বাঙালির প্রধান খাবার। ওই দেশের রুটি খায়, আমাদের বাংলার অন্ন খায়। দধি ভাত আর তৈল মর্দন, তেল মাখতে হবে। ওই দেশটা শুষ্ক দেশ। রূপগোসাই আসি তারে বহু প্রীতি কইলাম, আপন সঙ্গে রয়ে দাদুর বন দেখালে। রূপগোস্বামী এসে তাকে সব দাদুর বন ঘুরে ঘুরে দেখালেন। মাস মাত্র রূপগোসাই রহিলা বৃন্দাবনে, শীঘ্র চলিয়া আইলা সনাতন অনুসন্ধানে। শীঘ্র চলিয়া আইলা সনাতন অনুসন্ধানে, সংঘাতের প্রতি বহু প্রয়াগেরে আইলা। তাহা শুনি দুই ভাই সেই পথে চলিলা। এতে সনাতন, এথা সনাতন গোসাই প্রয়াগে আসিয়া মথুরা আইলা সনাতন রাজপথ দিয়া। মথুরাতে সুভদ্রী রায় তাহারে মিলিলা, রূপ অনুপম কথা সকলেই কহিলা। গঙ্গা পথে দুই ভাই রাজপথে সনাতন, অতএব তাহা শোনে না হইল মিলন। সুভদ্রী রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে, ব্যবহার স্নেহ সনাতনে নাহি মানে। মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রমেন বনে বনে, প্রতিমা প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রি দিনে। মথুরা মাহাত্ম শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া, লুপ্ততে প্রকট কইলা বনেতে ভ্রমিয়া। এই মতো সনাতন বৃন্দাবনের রহিলা। রূপগোসাই দুই ভাই কাশিতে আইলা। মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজ শেখর মিশ্র তপন, তিনজন সহ করিল মিলন। শেখরের দ্বারে বাসা, মিশ্র ঘরে ভিক্ষা। মিশ্রকে শুনে সনাতনের প্রভুর শিক্ষা। কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি, তিনের মুখে সন্ন্যাসীর কৃপা শুনিয়ে পাইল বড় সুখে। মহাপ্রভুর উপরে লোকের প্রণতি দেখিয়া, সুখী হইলা লোকমুখী কীর্তন শুনিয়া। দিনদশ রহিল গৌড়ে যাত্রা কইল, সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল। यथा महाप्रभु যদি নীলাদ্রি চলিলা, নির্জন বনপথে মহাসুখ পাইলা। সুখে চলিয়াই সে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে, পূর্ববৎ মুখাদি সঙ্গে কহিল নানা রঙ্গে। 18 নালাদে আসি ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণে, পাঠাইয়া বলাইয়া নিজ ভক্তগণে। শুনিয়া ভক্তির গণ যেন পুনরূপী ঝিলা, দেহে প্রাণ আইসে যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা। আনন্দে বিহ্বল ভক্তগণ ধাইয়া আইলা, নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা। পুরী ভারতের প্রভু বন্দিলেন চরণ, দুহে মহাপ্রভুরে কইলা প্রেম আলিঙ্গন। পুরী মানে পরমানন্দ পুরী, ভারত ব্রহ্মানন্দ ভারত। দামোদর স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর, জগদানন্দ কাশীশ্বর গোবিন্দ বক্রেশ্বর, কাশী মিশ্র প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পণ্ডিত দামোদর, হরিদাস ঠাকুর,
পণ্ডিত শঙ্কর আর সব ভক্ত প্রভু চরণে পড়িলা, সবালিঙ্গে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলা। আনন্দ সমুদ্রে ভাবে সব ভক্তগণে সবা লইয়া চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে, চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে। জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলা, ভক্ত সঙ্গে বহু নৃত্য গীত কইলা। জগন্নাথ সেবকানি মালা প্রসাদ দিল, তুলসী পরিচয় আসি চরণ বন্দিলা। আর সব ভক্ত প্রভু চরণে পড়িলা, সবাই আলিঙ্গে তো প্রেমাবিষ্ট হইলা। আনন্দ সমুদ্রে ভাবে সব ভক্তগণে সবা লইয়া চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে। জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলা, ভক্ত সঙ্গে কতক্ষণ বহু নৃত্য গীত কইলা। জগন্নাথের জগন্নাথ সেবানি দিল, মালা প্রসাদ দিল, তুলসী পরিচয় আসি চরণ বন্দিলা। মহাপ্রভু আইলা, গ্রামে কোলাহল হইল, সার্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ ছিলেন, বাণীনাথ মিলিল। সবার সঙ্গে লইয়া প্রভু মিশ্র বাসা আইলা, সার্বভৌম পণ্ডিত গোসাইকে নিমন্ত্রণ কইলা। প্রভুকে মহাপ্রসাদ আনে স্থানে, সব একসঙ্গে আদি করিব ভোজনে। সব মহাপ্রভু পুরী ধামে ফিরে এসছেন। জগন্নাথ দেখি প্রেমে অচেতন হয়ে গেল, অচৈতন্য হয়ে গেলেন। জগন্নাথ সেবক আসি আনি মালা চরণ প্রসাদ দিলা। মহাপ্রভু আইলা, গ্রামে কোলাহল হইলা, সার্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিল। সবার সঙ্গে যেমন মিশ্র বাসা আইলা। প্রভুকে মহাপ্রসাদ আনে স্থানে, সবার সঙ্গে ইহা আদি করিব ভোজনে। তবে দুহে জগন্নাথ প্রসাদ আনিলা, সবার সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিলা। এই তো কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন, পুনঃ উঠিলেন করিলেন জয়ছে নীলাদ্রি গমন। ইহারে শ্রদ্ধা করি করে শ্রবণ, অচিরাত পায় সেই চৈতন্য চরণ। মাঝে মাঝে কৃষ্ণদাস কবিরাজ আমাদেরকে লোক সঞ্চার করে দিচ্ছে, এসব শুনি যদি তাহলে আমরা চৈতন্য চরণ লাভ করব। মধ্যল্যের কহিল এই দিগদর্শন, 6 বছর কইলা রয়েছে গমনাগমন। শেষ অষ্টদশা চলে বাস, ভক্তগণ সঙ্গী করে কীর্তন বিলাস। মধ্যল্যার ক্রমে করি অনুভব, অনুবাদ কইলে হয় কথার আস্বাদ। প্রথম পরিচিতি শেষ লীলা সূত্রগণ, তদিমধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন। দ্বিতীয় পরিচিতি প্রভুর প্রলাপ বর্ণন, তদিমধ্যে নানা ভাবের দিগদর্শন। তৃতীয় পরিচিতি প্রভু কহিল সন্ন্যাস, আচার্যের ঘরে রয়েছে করিলা বিলাস। চতুর্থী মাধবপুরী চরিত্র আস্বাদন, গোপাল স্থাপন করি, গোপাল স্থাপন ক্ষীর চুরির বর্ণন। এভাবে ইন্ডেক্স দিয়ে গেছে। এই পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভয় পেয়ে গেছেন, যদি আমি বেঁচে না থাকি তাহলে আগে সূচিপত্র তো কমসে কম দিয়ে রাখি। আগে দিয়েছেন, এবারে এই চ্যাপ্টারে কি বলছেন তারও একটা সূচি তিনি দিয়ে গেছেন। সূচি প্রথমে দিলে পরে এটাকে ব্যাখ্যা করা এই মানুষের, পরে আর ব্যাখ্যা করব, এখন একসঙ্গে পারবো না। শ্রী চৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য, ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য। শ্রদ্ধা করে এই লীলা শুনো ভক্তগণ, ইহার শ্রবণে পাইবা চৈতন্য চরণ। এই সমস্ত কথা এই কৃষ্ণদাস কবিরাজ কহা। শ্রদ্ধা with love, with faith, with devotion, if we heard this katha, then we shall get Chaitanya Charan, Sita Chaitanya.
ইহার প্রসাদে পাইবা কৃষ্ণ তত্ত্বসার, সর্বসর্ব সিদ্ধান্ত ইহা পাইবা পার। কৃষ্ণ লীলা অমৃতসার, তার শত শত ধান 10 দিকে বহিরাহ হইতে, সেই চৈতন্য লীলা হয় সরোবর অক্ষয়, মনোহংস জরাহ তাহাতে। তোমা সবার পদধূলি অঙ্গে বিভূষণ করি, কিছুময় কর নিবেদন। কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্ত মনে যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন তার মধু করি আস্বাদন। প্রেমরস কুমুদ মনে প্রফুল্লিত রাত্রি নে, তাতে জড়াও মনোভৃঙ্গগণ। ভক্তি সিদ্ধান্ত সমুদ্র ও কৃষ্ণ প্রেম সাধনার্থ ভক্তগণকে অনুরোধ। এই অমৃত অনুক্ষণ সাধু মহন্ত মেঘগণ বিশ্বদানে করে পরিসর, তাতে বলে অমৃত ফল ভক্ত খায় নিরন্তর, তার প্রেমে দিয়ে জগজন। এই অমৃত অনুক্ষণ সাধু মহন্ত মেঘগণ বিশ্বদানে করে পরিসর, তাতে ফলে অমৃত ফল ভক্ত খায় নিরন্তর, তার প্রেমে দিয়ে জগজন। চৈতন্য অমৃতপুর কৃষ্ণ শুকুরপুর হয় সৌন্দর্য, সাধুগুরু প্রসাদে তাহারে আস্বাদে, সেই জানে মাধুর্য প্রাচুর্য, সেই জানে মাধুর্য প্রাচুর্য। এই উভয় লীলামৃতই ভক্তের আহার্য, উভয়ের অচ্ছেদ্য, উভয়ের অচ্ছেদ্য অভেদ। সে লীলামৃত বিনে খায় যদি অন্য পানে, তবে ভক্তের দুর্বল জীবন। যার এক বিন্দু পানে উৎফুল্লিত তনু মনে, হাসে গায় করে নর্তন। এই অমৃত কর পান যার সমনাহিয়া, চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস, না পড় কুতর্ক করতে, অমেদ্য কর্কশ আবর্তে, যাতে পড়িলে হয় সর্বনাশ। শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত ভক্তবৃন্দ আর যশোদা ভক্তগণ, তোমা সবার শ্রীচরণ করিছিলে বিভূষণ, যাহা হইতে অভীষ্ট পূরণ। শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ জীবচরণ, শিরে ধরি যার করি আস। শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ জীবনচরণ, শিরে ধরি যার করিয়া। কৃষ্ণ লীলামৃত অঙ্কিত, চৈতন্য চরিতামৃত, কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, in his old age, he returned by the order of the Vaishnavas, and very humbly always praying to the listener also. Panchata. No. Hari Hare Namo Krishna, Hari Hare Namo Krishna, Yadavai Namo. Hari Hare Namo Krishna, Yadavai Namo.
जगत गुरु स्वामी भक्ति प्रपन्न तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय।